کو بتائیں کہ سروسز ہسپتال کی 3 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی ہے۔ ایک شخص کے ملبے تلے دبے ہونے کا اطلاع ہوئی ہے اور عمارت کو ری ویمپنگ کے لیے خالی کروا رکھا تھا، جبکہ ریسکیو ٹیموں کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ تو خبر یہ ہے کہ سروسز ہسپتال کی 3 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی ہے۔ ایک شخص کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاع بھی آئی ہے اور عمارت کو ری ویمپنگ کے لیے خالی کروا رکھا تھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زین علی سے۔ جی زین، بتائیے گا۔ جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل کا یہ افسوسناک واقعہ کہ سر اسپتال میں 3 منزلہ عمارت جو زیر تعمیر اور جس کی رینوویشن کا کام چل رہا تھا وہ زمین بوس ہو گئی، جس کے بعد ریسکیو ٹیمیں جو موقع پر پہنچی اور تمام جہاں پہ ملبے کا ڈھیر تھا اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس حوالے سے ریسکیو کا عمل جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ اس ریسکیو آپریشن میں ریسکیو کی جانب سے جو لائف لوکیٹر کا جو استعمال کیا جا رہا ہے اور لائف لوکیٹر کے مطابق ایک شخص کی جو ملبے تلے ہونے کی اطلاع ہے وہ سامنے آئی ہیں اور اس حوالے سے ذرائع کے مطابق کہ جو جب رینوویشن میں کام تھا تو اور تمام افراد کو جو خالی کروایا گیا تھا اور اس میں کوئی بھی موجود نہ، لیکن کیونکہ رینوویشن کا کام چل رہا تھا اور زیر تعمیر تھا، مزدور جو ہے وہاں پہ لگے ہوئے تھے۔ اس حوالے سے ریسکیو کی جانب سے جو ہے وہ ریسکیو کا عمل اس وقت جاری ہے اور لائف لوکیٹر کے مطابق ایک شخص کے ملبے تلے ہونے کی اطلاع جو ہے سامنے آئی ہے۔ جی خبر یہ ہے کہ سروسز ہسپتال کی 3 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی ہے اور ایک شخص کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاع بھی آئی ہے اور عمارت کو ری ویمپنگ کے لیے خالی کروا رکھا تھا، جبکہ ریسکیو ٹیموں کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ تو خبر یہ ہے سروسز ہسپتال کی 3 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی ہے۔ ایک شخص کے ملبے تلے دبے ہونے کا جو ہے شبہ ہے، عمارت کو ری ویمپنگ کے لیے خالی کروا رکھا تھا۔ ریسکیو ٹیموں کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ سروسز ہسپتال کی 3 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی ہے۔ ایک شخص کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاع ہے۔ عمارت کو ری ویمپنگ کے لیے خالی کروا رکھا تھا۔ ریسکیو ٹیموں کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زین علی سے۔ جی زین، پہلے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ کوئی شخص اس موقع پر موجود نہیں تھا اور اب ایک شخص کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے، اس کو کتنی دیر لگے گی اس جو ہے شخص کو ملبے سے نکالنے میں؟ تو خبر یہ ہے سروسز ہسپتال کی 3 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی ہے۔ ایک شخص کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ عمارت کو ری ویمپنگ کے لیے خالی کروا رکھا تھا۔ ریسکیو ٹیموں کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ سروسز ہسپتال کی 3 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی ہے۔ ایک شخص کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ عمارت کو ری ویمپنگ کے لیے خالی کروا رکھا تھا۔ ریسکیو ٹیموں کی جانب سے امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ سروسز ہسپتال کی 3 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی ہے۔ ریسکیو ٹیموں کی جانب سے امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں اور یہ مناظر بھی آپ اپنی سکرینز پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سروسز ہسپتال کی 3 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی ہے اور ایک شخص کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاع بھی آئی ہے۔ مزید کیا اطلاعات ہیں جانتے ہیں زین علی سے۔ جی زین، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس ریسکیو عمل میں ریسکیو کی جانب سے آپریشن جو ہے وہ جاری ہے اور لائف لوکیٹر کا جو استعمال ہے وہ کیا جا رہا ہے اور لائف لوکیٹر کے مطابق ایک شخص کی جو ہے وہ ملبے تلے ہونے کی اطلاعات ہے۔ عمارت 3 منزلہ عمارت تھی جو ریسکیو اسپتال کی جو سروس اسپتال کی جو زیر تعمیر تھی اور زمین بوس ہونے کے بعد اس وقت ریسکیو کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ زمین جو زیر تعمیر تھی اور لوگوں کو خالی کروائی گئی، خالی جگہ تھی، اور جبکہ یہاں پر جو ہے وہ مزدور جو ہے وہ لگے تھے، جس کے بعد اس وقت ریسکیو کی جانب سے آپریشن جو ہے اور لائف لوکیٹر کا استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور لائف لوکیٹر کے مطابق جو ہے وہ اس وقت ایک شخص کے جو ملبے تلے ہونے کی اطلاع جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ جی زین، یہ بتائیے گا کہ عمارت کے گرنے کی کیا وجہ سامنے آ سکی ہے اب تک؟ جی بالکل، اطلاعات کے مطابق اس منزل کے پہلے فلور پر شارٹ سرکٹ کے بعد جو ہے وہ آگ لگی تھی اور اس منزل زیر تعمیر منزل تھی۔ دھماکہ ہوا جس کے بعد جو ہے وہ 3 منزلہ عمارت زمین بوس ہوئی۔ اس حوالے سے تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ تحقیقات کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں گی اس کے مطابق جو ہے وہ کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ اب سے کچھ دیر قبل کا یہ افسوسناک واقعہ ہے اور جب 3 منزلہ عمارت جو گری تھی اور ایک شخص کے ملبے تلے ہونے کی اطلاع جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ جی ٹھیک ہے زین، ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ سروسز ہسپتال میں 3 منزلہ بلاک گرنے کا معاملہ ہے۔ محکمہ CNW نے بلڈنگ گرنے کا ملبہ شارٹ سرکٹ پر ڈال دیا ہے۔ ایکسین CNW کے مطابق تیسری منزل پر شارٹ سرکٹ کے سبب دھماکہ ہوا۔ CNW کے کنٹریکٹر مرمت و بحالی کے لیے پہلی منزل پر کام کر رہے تھے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں، زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی زین، آگاہ کیجیے گا۔
تو خبر یہ ہے سروسز ہسپتال میں 3 منزلہ بلاک گرنے کا یہ معاملہ ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے. جی زین بتائیے گا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. سروسز ہسپتال میں 3 منزلہ بلاک گرنے کا یہ معاملہ ہے اور محکمہ CNW نے بلڈنگ گرنے کا ملبہ شارٹ سرکٹ پر ڈال دیا ہے، جبکہ CNW کے کنٹریکٹر مرمت اور بحالی کے لیے پہلی منزل پر کام کر رہے ہیں. تو اس وقت آپ کو اہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. سروسز ہسپتال میں 3 منزلہ بلاک گرنے کا یہ معاملہ ہے اور محکمہ CNW نے بلڈنگ گرنے کا ملبہ شارٹ سرکٹ پر ڈال دیا ہے. سروسز ہسپتال میں 3 منزلہ بلاک گرنے کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے. محکمہ CNW نے بلڈنگ گرنے کا ملبہ شارٹ سرکٹ پر ڈال دیا ہے. ایکسین CNW کے مطابق تیسری منزل پر شارٹ سرکٹ کے سبب دھماکہ ہوا. CNW کے کنٹریکٹر مرمت و بحالی کے لیے پہلی منزل پر کام کر رہے تھے. سروسز ہسپتال میں 3 منزلہ بلاک گرنے کا یہ معاملہ ہے. محکمہ CNW نے بلڈنگ گرنے کا ملبہ شارٹ سرکٹ پر ڈال دیا ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے. جی زین بتائیے گا. یہ سروسز ہاسپٹل میں 3 منزلہ بلاک گرنے کا معاملہ پیش آیا ہے اور اس سلسلے میں جو تحقیقات کی گئی اس میں انکشاف ہوا کہ محکمہ مواصلات و تعمیرات CNW کی جانب سے تعمیراتی کاموں کی غرض سے اس بلڈنگ کو خالی کروایا گیا تھا. مرمت اور بحالی کے لیے CNW کے کنٹریکٹر پہلی منزل پر کام کر رہے تھے، لیکن مبینہ طور پر بلڈنگ کی مرمت اور بحالی کے دوران جو حفاظتی تدابیر ہیں ان کو اختیار نہ کیا گیا، جس کی بنا پر یہ بلڈنگ گرنے کا واقعہ سروسز ہاسپٹل میں پیش آیا ہے. جو SOPs ہیں ان کے مطابق کہ جب بھی کسی بلڈنگ کی مرمت اور بحالی کا کام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے پہلے بلڈنگ کے ساتھ چیک لگائے جاتے ہیں اور اس کا جو سٹیبلٹی سٹرکچر ہے اس کو بھی چیک کیا جاتا ہے. لیکن محکمہ CNW کے انجینئر اور کنٹریکٹر کی طرف سے مبینہ طور پر اس بلڈنگ کی مرمت اور بحالی میں غفلت کا مظاہرہ کیا گیا، جس کی وجہ سے آج یہ سروسز ہاسپٹل میں افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ یہ 3 منزلہ بلاک تھا جس کے گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے. تحقیقات میں اس امر کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ ماضی میں یہ 3 منزلہ عمارت بھی جو محکمہ CNW ہے ان کی جانب سے تعمیر کی گئی تھی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 18 سال قبل اس عمارت کی تعمیر کا کام کیا گیا تھا اور اس کے PC1 کے مطابق اس بلڈنگ کی جو میعاد ہے وہ تقریباً 35 سے 40 سال تھی. لیکن آج یہ بلڈنگ گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے، لیکن محکمہ CNW کی طرف سے اپنی غفلت کو چھپانے کے لیے جو تمام تر ملبہ ہے وہ شارٹ سرکٹ پر ڈال دیا گیا ہے. ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی مقام پر بلڈنگ کے آگ لگنے کا واقعہ پیش آتا ہے یا گرنے کا واقعہ رونما ہوتا ہے تو تب بھی جو محکمانہ لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف سے موقف یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ شارٹ سرکٹ کے سبب یہ آگ لگی اور بلڈنگ گرنے کا واقعہ پیش آیا. تو آج بھی جو سرکاری محکمے ہیں وہ اپنی پرانی پالیسی پر ہی گامزن ہے اور شارٹ سرکٹ کے اوپر یہ تمام تر ملبہ ڈال کر جو سرکاری افسران ہیں وہ یہاں سے رفو چکر ہونے کی کوششوں میں ہیں. ذرائع یہ بتا رہے ہیں، محکمہ CNW کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے، ایکسین CNW محمد فہد کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ اس تیسری جو بلڈنگ گری ہے اس کی تیسری منزل پر شارٹ سرکٹ کے سبب دھماکہ ہوا اور دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ تیسری منزل کا لینٹر گر گیا، جس کے سبب یہ بلاک کے گرنے کا واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا. تاہم ابھی تک محکمہ CNW یا پنجاب حکومت کی طرف سے اس بلڈنگ کے گرنے کے حوالے سے تاحال کوئی انکوائری کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی، لیکن جو متعلقہ انجینئر اور کنٹریکٹر ہیں وہ موقع پر موجود ہیں اور معاملے کی چھان بین کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. زین العابدین اور زین علی ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا. تو خبر یہ ہے کہ MS سروسز ہسپتال ڈاکٹر منیر ملک کا کہنا ہے کہ زیر تعمیر عمارت میں پہلے آگ لگی اور آگ لگنے سے دھواں پھیل گیا، جس کے بعد عمارت اچانک گر گئی. واقعے کی مکمل تحقیقات کر رہے ہیں. آگ لگنے کا تعین بھی کیا جائے گا. جو کلمہ بلڈنگ سروسز ہاسپٹل کی انڈر ریویمپنگ کنسٹرکشن تھی، ٹھیکیدار کے بقول صبح جب لیبر کام کر رہی تھی تو اس میں آگ لگی اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنی لیبر کو اس نے نکال دیا. پھر ساری بلڈنگ میں دھواں پھیل گیا اور جب سارے بندے باہر نکل گئے تو اس کے بعد یہ 4 منزلہ بلڈنگ کولیپس کر گئی ہے. ٹھیکیدار کی جو لیبر لگی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری پوری ہے. ہم نے گن لی ہے، اندر کوئی ہی نہیں ہے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ریسکیو کی بھی ٹیمز پہنچ گئی ہیں اور ملبے کو ہٹا رہے ہیں اور مزید انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اس آگ لگنے کی یا دھواں پھیلنے کی وجہ کیا تھی.
सर्विसेज अस्पताल की 3 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई है। एक शख्स के मलबे तले दबे होने की इत्तला भी आई है। इमारत को रिवेम्बिंग के लिए खाली करवा रखा है, जबकि रेस्क्यू टीमों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। तो ये मनाजिर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सर्विसेज अस्पताल की 3 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई है और एक शख्स के मलबे तले दबे होने की इत्तलात भी आई हैं। MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मुन्नीर मलिक का कहना है कि ज़ेरे तामीर इमारत में आग लग गई है, जबकि आग लगने से धुआं फैल गया है, जिसके बाद इमारत अचानक से गिर गई है। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं और आग लगने का तयन भी किया जाएगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सर्विसेज अस्पताल के अंदर मौजूद हूं और मेरी बैक साइड पे वो बिल्डिंग है जो कि अभी जमीन बोस हुई है। कहा यह जा रहा है कि ये तकरीबन 50 से 60 साल पुरानी बिल्डिंग थी और यहाँ पे सबसे पहले जो आग है ये लगी है शॉर्ट सर्किट के बाद, जिसकी वजह से ये दरम से जो जमीन है ये इमारत है ये बोस हो गई। कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर जो रेनोवेशन के लिए इसको खाली कराया गया था, किसी भी किस्म का अंदर जो कोई जो माली नुकसान है वो भी नहीं हुआ, जो जानी नुकसान है वो भी नहीं हुआ। और कहा यह जा रहा है कि इसका जो एक पिलर था ये आग लगने की वजह से कमजोर हो गया था, जो कि गिरा है। और ये जो बिल्डिंग है ये बैक साइड से गिरी है और फ्रंट साइड से ये बिल्डिंग बदस्तूर मौजूद है और जो रेनोवेशन की वजह से इस बिल्डिंग को पहले ही खाली कराया जा चुका था। अभी जो रेस्क्यू है इनकी जानिब से ह्यूमन जो लाइव डिटेक्टर है इससे छानबीन भी की जा रही है क्योंकि कोई मजदूर जो अमला जो यहाँ पे काम कर रहा था क्या वो इस मलबे के नीचे तो नहीं आ गया, लेकिन उनकी छानबीन की जा चुकी है। कहा ये जा रहा है कि लाइव डिटेक्टर से अभी तक किसी भी जो इंसान है उसके जमीन बोस होने की या मलबे के नीचे आने की अभी तक इतला नहीं मिली। अभी मौके पे यहाँ पे जो महकमा सेहत के अफसरान है और प्रिंसिपल और दीगर जो MS है ये भी यहाँ पे मौजूद है और तयन कर रहे हैं कि किस तरह ये जो वाक़या है ये पेश आया है। रेस्क्यू का अमला भी यहाँ पे मौजूद है और उनकी जानिब से जो इंतजामात हैं वो किए जा रहे हैं और मलबे को हटाया भी जा रहा है। ताहाल अभी ये जो इमारत है इसको बिल्कुल खाली करवा लिया गया है। जी बिलाल, ये भी बताइएगा, आपने किसी अन्य शाहिदीन से बात की, उनका क्या कहना है? क्या इमारत इतनी पुरानी थी जो जमीन बोस हो गई? जी तकरीबन ये 50 से 60 साल पुरानी इमारत थी और इसको एक दफ़ा फिर से रेनोवेट जो है ये किया जा रहा है और इसी पे पैसे लगाए जा रहे हैं। जो रेस्क्यू के अहलकार यहाँ पे मौजूद है उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि जब उनको इत्तला मिली तो यहाँ पे पहुंचे थे और उनकी जानिब से ह्यूमन लाइफ डिटेक्टर से जो यहाँ पे अमला मौजूद था, मजदूर जो कहा यह जा रहा था कि जो यहाँ पे काम कर रहे थे और ठेकेदार को बुला के वो तमाम मजदूरों की जो है गिनती कराई गई है कि कितने मजदूर यहाँ पे उस वक्त मौजूद थे। तो तमाम मजदूरों को बाहिफाजत यहाँ से निकाल लिया गया है। अभी तक कोई ऐसी नहीं है कि कोई भी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मौजूद हो, लेकिन जो एक ऐनी शाहिद है जो मजदूर जो बिल्डिंग के ऊपर अपना काम कर रहा था उनसे जब हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से कहा यह जा रहा था कि हमने देखा कि जब हम छत पे मौजूद थे तो कि बिल्डिंग के अंदर से पहले धुआं निकला, फिर आग लगी, फिर उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के बायस एक धमाका हुआ जोरदार, जिसकी वजह से जो इमारत है ये जमीन मलबूस हो गई थी। फिर उसके बाद जो उनको मजदूरों की जानिब से कहा जा रहा है कि दूसरी साइड से वो स्केप करके निकल गए, जिसकी वजह से उनकी जो जान है ये बच गई है और यहाँ पे कोई भी मजदूर या अमला जो है ये नीचे नहीं आया। तो अब महकमा सेहत के और दीगर जो CNW के जो अफसरान है और रेस्क्यू के जो अफसरान है वो यहाँ पे मौजूद है और तयन कर रहे हैं कि किस तरह के ये जो वाक़या है ये पेश आया। और कहा यह जा रहा है कि रेनोवेशन का जो अमल है वो उसके बिना पे ये जो सारा जो वाक़या ये हुआ है, पुरानी बिल्डिंग को नए बनाने की कोशिश की जा रही थी और जिसकी वजह से ये मामला सारा जो है ये पेश आया है और अब रेनोवेशन का अमल भी ताहाल रोक दिया गया है। जी ठीक है बिलाल, ये बताया कि पहले ये बताया जा रहा था कि कोई माली नुकसान नहीं हुआ, मगर अब एक शख्स के मलबे तले दबने की इत्तला मिली है, क्या ऐसा है? जी बिल्कुल, यहाँ पे हम जो मौके पे मौजूद हैं और जो रेस्क्यू एहलकार हैं उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि जो ह्यूमन लाइफ डिटेक्टर है इससे हमने जो है छानबीन की है और यहाँ पे अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं मिली। और जो MS है सर्विसेज अस्पताल की इनकी जानिब से भी कहा यह जा रहा है कि कोई एक मजदूर भी जख्मी या जामाक नहीं हुआ और मलबे तले मिलने की भी इतला हाल नहीं है। और अभी इसके हवाले से भी जो रेस्क्यू के एहलकार है इस हवाले से जो तमाम जो मुमकिन इकदाम हैं ये कर रहे हैं, तमाम जो वसाइल हैं ये भी बुरवेकार लेके आ रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे DC लाहौर भी पहुंच चुके हैं, जो दीगर जो अफराद हैं ये भी यहाँ पे मौजूद है। तो इस वक्त जो है सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने हमें ज्वाइन किया, तो हम डॉक्टर जावेद अकरम से पूछते हैं, डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा किस तरह के वाक़यात रेनोवेशन हो रही है और ये जो बिल्डिंग है ये कोलैप्स हो गई है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से?
دیکھیں بہت افسوسناک واقعہ ہے یہ. ظاہر ہے کہ ایک ہم جو اس وقت میسو ری ویمپنگ کر رہے ہیں سارے ہاسپٹلس کی کر رہے ہیں اس کا ڈائریکٹلی تو کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے اس سے. اور سب سے اچھی اگر کوئی چیز ہے تو یہ ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کسی کی جان نہیں گئی اور کوئی زخمی بھی نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شارٹ سرکٹنگ ہوئی ہے, دھواں اکٹھا ہوا ہے اور ایک وارننگ مل گئی تو ساری ایویکویٹ کر گئے ٹائملی, اور اس کے بعد باقی یہ کولیپس ہوا. اور یہ جو اب اس کو پوری کی پوری ایک انویسٹیگیشن ٹیم CMIT اور سب مل کے CM صاحب بنا رہے ہیں ٹیم جو اس کے متحرات دیکھے گی. اس کی اگر کہیں کسی کی کوتاہی پائی گئی وہ دیکھی جائے گی اور پھر رسپانسبلٹی فکس کی جائے گی. یہ کہے گا کہ پرانی بلڈنگز کو رینوویٹ جو کیا جا رہا ہے یہ پروسیس رکے گا, اسی طرح چلتا رہے گا؟ دیکھیں اگر تو اس کا کوئی ڈائریکٹلی تعلق نکلا تو ظاہر ہے وہ پہلے ہیومن لائف یا سیفٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے, لیکن اس وقت تک جو پریمنری رپورٹ ہے کہ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے جو ری ویمپنگ ہو رہی ہے اس سے. ایک الیکٹریکل شارٹ سرکٹنگ ہوئی ہے اور وہ ویسے بھی ہو سکتی ہے, اس کا ری ویمپنگ سے کوئی ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس کے متحرات ساری اس کے جو پہنچنا ہے ہم نے بیس تک, وہ ہم صرف اور صرف اسی سے پہنچیں گے کہ جب ہمیں پوری ایک ٹیکنیکل لوگوں کی اور بڑی ہائی پاورڈ ہم انکوائری کمیٹی بنا رہے ہیں اور ود ان 3 days ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ رپورٹ دیں ہمیں. جی بالکل, جیسا کہ صوبائی وزیر سے ڈاکٹر جاوید اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ تمام طرح اس کی جو تحقیقات ہے یہ کی جائے گی. ابھی چونکہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اس حوالے سے CM پنجاب ایک جو کمیٹی ہے یہ بنانے جا رہے ہیں, پھر اس کے محرکات دیکھے جائیں گے. اگر پرانی بلڈنگز کو ریویمپ کرنے سے کوئی نقصان ہوگا تو پھر اس کو روکا جائے گا. تو ابھی تاحال جو ریویمپنگ ہے سرسید ہسپتال کی اس کو روک دیا گیا ہے تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں دوبارہ رونما نہ ہو سکے. اور اس وقت دیگر جو کمشنر لاہور بھی یہاں پہ اس وقت جو ہے یہ پہنچ چکے ہیں, DC لاہور بھی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں, نگران صوبائی وزیر صحت بھی یہاں پہ موجود ہے, محکمہ صحت کے افسران بھی, اسپیشل سیکرٹری راجہ منصور بھی یہاں پہ موجود ہے. تو اب یہ سارے محرکات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کیوں کر اور کس طرح یہ واقعہ جو ہے پیش آیا. اور جو کہا یہ جا رہا ہے کہ ہیومن ڈیٹیکٹر سے کوئی ایک زخمی ہونے کی یا ملبے تلے آنے کی اطلاعات ہیں تو اس سے بھی ریسکیو نے جو لائف ہیومن ڈیٹیکٹر ہے اس سے ڈیٹیکٹ کیا ہے, لیکن تاحال یہ اطلاعات ہیں کہ ابھی تک کوئی افراد ملبے تلے موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی افراد زخمی ہوا ہے. جی ٹھیک ہے بلال, اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ بلال. سروسز ہسپتال میں بلڈنگ زمین بوس ہونے کا یہ معاملہ ہے. نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. خیال ہے ابھی تک پریمنری جو ہم لوگوں نے انویسٹیگیشن کی ہے موقع پہ جا کے دیکھا ہے کہ روف کولیپس ہوئی ہیں اور اس کی وجہ الیکٹریکل شارٹ سرکٹنگ ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ایک DB نظر بھی آ رہا ہے کہ اس میں شارٹ سرکٹنگ ہوئی ہے. اور اس کی کیونکہ تاریں جلی ہیں تو وہ تاریں پلاسٹک مٹیریلز کی ہوتی ہیں, دھواں پھیل گیا ایک دم, اور وہ ایک ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز تھی کہ بر وقت لوگ نکل گئے ہیں. اس وقت کیونکہ چھتیں گری ہوئی ہیں, ملبہ بہت زیادہ ہے, میری ابھی شاہد صاحب جو 1112 کے انچارج ہیں آپریشنز کے, ان سے یہ گزارش ہوئی ہے کہ اگلے 3 گھنٹے میں اس کو پورا کلیئر کرنا ہے ہم نے, تاکہ آلدو جو ہمارے میٹرز ہیں جو ہمارے ہیومن لائف بتاتے ہیں. شہری اقتدار میں قابضین سے اراضی واگزار کرانے کی مہم دم توڑ گئی. لاہور کے 363 موضوعات میں 7 کنال 1000 سرکاری اراضی پر قبضے کا انکشاف ہوا ہے, جبکہ سرکاری زمین کی کل مالیت تقریباً 80 ارب سے زائد ہے. آپ کو بتائیں کہ رواں مالی سال کتنی اراضی واگزار کروائی گئی ہے, زمینوں کی مالیت کیا ہے. لاہور نیوز نے اہداف رپورٹ حاصل کر لی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر سے. جی عمران. جی بالکل, لاہور کے 363 موضع جات ہیں جہاں پہ 7000 کنال رقبے پر قبضے کا بڑا انکشاف سامنے آیا ہے. اس والے سے اہداف رپورٹ جو ہے لاہور نیوز نے حاصل کی ہے. سرکاری زمین کی کل مالیت 80 ارب روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے. نجی 600 ایکڑ زمینوں کی واگزاری نہ ہونے سے مالکان بھی اس وقت پریشان ہیں. 5 ماہ سے ریونیو نجی و سرکاری اراضی واگزار کروانے میں سست روی کا شکار ہے. اس والے سے ڈسٹرکٹ ریونیو لاہور نے واگزار اراضی رپورٹ اہداف جاری کیے ہیں. 48 موضع جات سے 3974 کنال 12 مرلے سرکاری اراضی قابضین سے واگزار کروا لی گئی ہے, جبکہ 7000 کنال پر قابضین ابھی بھی سہولت کاروں کی مدد سے بیٹھے ہوئے ہیں. صوبائی قابض اراضی کی مالیت 80 ارب روپے ڈکلیئر کی گئی ہے, جبکہ 5 تحصیلوں میں تحصیل کینٹ, ماڈل ٹاؤن, شالامار میں 5000 کنال قابضین کے پاس موجود ہے, جبکہ سٹی اور ڈرائیون تحصیل کی 2000 کنال
अराजी पर काबिज बड़ा जुमान है। इस वाले से अगर देखा जाए तो जो वागजा करवाई गई जमीन है, जिसमें तहसील कैंट के 14 मौजा जात से 637 कनाल 10 मरले जमीन वागजा करवाई गई है। इसी तरह तहसील रायगढ़ के 5 मौजा जात से 264 कनाल 11 मरले, तहसील शालामार के 10 मौजा जात से 506 कनाल 14 मरले और तहसील सिटी के 11 मौजा जात से 1411 51 कनाल 19 मरले जमीन वागजा करवाई गई है। इसी तरह तहसील माल्टाउन के 6 मौजा जात से 1113 कनाल 13 मरले जमीन वागजा करवाई गई है। इस वाले से रिपोर्ट में बताया गया कि जिला इंतजामिया लाहौर सूबाई मलकियती अराजी को महकमों को अलाट करेगी, जिसमें LDA, PHA, वासा, MCL, ज़राअत, जंगलात के महकमों को अराजी अलाट की जाएगी। इस वाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अदनान रशीद से बात हुई तो उनका ये कहना है कि काबिज़ीन से ज़मीन की वागजारी का सिलसिला जारी है। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। पंजाब सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर्ड नादहिंदगान सनती और कमर्शियल यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। नादहिंदगान यूनिट से 50 करोड़ रुपए से ज़ायद की तारीखी रिकवरी कर ली गई है। रिकवरी से मुतालिक फील्ड डायरेक्टर से रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हासिल की जा रही है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर्ड नादहिंदगान सनती और कमर्शियल यूनिट्स के खिलाफ सोशल सिक्योरिटी का क्रैकडाउन जारी है। पंजाब भर में कायम 22 डायरेक्टरेट्स में कायम खुसूसी टीमें इन एक्शन है। नादहिंदगान यूनिट से 500 मिलियन से ज्यादा की तारीख साज रिकवरी की गई है। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब ने रिकवरी के लिए कायम खुसूसी टीमों को खुद मॉनिटर कर रही है। पंजाब सोशल सिक्योरिटी की तारीख में पहली बार नादहिंदगान के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का आगाज किया गया है। कार्रवाइयों पर फील्ड डायरेक्टर से रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हासिल की जा रही है। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब की नादहिंदगान के खिलाफ बिला तफसीक कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत है और कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने डायरेक्टर्स को माहाना सोशल सिक्योरिटी की कंट्रीब्यूशन टारगेट्स को भी हर सूरत पूरा करने के अहकाम दिए हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट, हाउसिंग सोसाइटीज, प्राइवेट होटल और दीगर कमर्शियल यूनिट से वाजिबात वसूल किए जा रहे हैं। वाजिबात की वसूली से महकमे के रेवेन्यू में इजाफा होगा, ये कहना है नादिया साकिब। जी ठीक है आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब स्मोक की सूरत हाल पर निगरान वज़ीर आला ने आज फिर इजलास तलब कर लिया है। स्टैंडिंग कमेटी बराए इंसदाद स्मोक के इजलास में मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जबकि इजलास में इंसदाद स्मोक के लिए अहम फैसले भी मतवक्के हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। आज बिल्कुल स्मोक की जो सूरत हाल है इसके पेश नज़र निगरान वज़ीर आला पंजाब मौसूमी ने आज की रहम इजलास तलब किया है। ये कबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए इंसदाद स्मोक जो है ये मुसलसल जो है वो सूरत हाल को मॉनिटर करती है और आज इसका इजलास होगा जिसमें माहिरीन जो है स्मोक की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग देंगे और उसके बाद जायजा लिया जाएगा कि आइंदा के लिए मजीद क्या इकदाम तजवीज़ किए जाए। गुज़श्ता हफ्ते भी इस सारे जो कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी सादे स्मोक उसका इजलास हुआ था और उसमें जो सा जुमा हफ्ता इतवार जो है इसके लिए जो फैसला हुआ था कि तालीमी इदारे जो है वो बंद रहेंगे 3 दिन और उसके बाद मार्केट के हवाले से, टाइमिंग के हवाले से और दफातर के हवाले से फैसले लिए गए थे और जो 2 डिवीज़न थे गुजरांवाला और लाहौर डिवीज़न इसके हवाले से मुतअद्दिद फैसले लिए गए थे। तो अब आज इन सूरत हाल को रिव्यू करते हुए दोबारा से जायजा लिया जाएगा कि क्या मजीद जो है वो सख्त इक़दाम उठाए जाए या अभी स्मोक की जो सूरत हाल है इसके तनाज़ुर में मजीद किसी इक़दाम की जरूरत नहीं है। जी ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। कल तालीमी इदारों में छुट्टी होगी या नहीं, महकमा स्कूल एजुकेशन फैसला ना कर सका। वालिदैन, उस्ताद, तुलबा सब कशमकश का शिकार हैं। गुज़िश्ता हफ्ते और जुमे के रोज़ स्मोक की वजह से छुट्टी दी गई थी। महकमा स्कूल एजुकेशन को हुकूमत के फैसले का इंतज़ार है। महकमा स्कूल एजुकेशन को हुकूमत के फैसले का इंतज़ार है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज से। आतिफ बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, कल तालीमी अदारे बंद होंगे या खुले रहेंगे इस हवाले से कोई फैसला नहीं हो सका और अभी तक कंफ्यूजन जो बरकरार है वालिदैन और बच्चों की जानिब से भी ये सवाल किया जा रहा है कि महकमे स्कूल एजुकेशन और महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया गया, जिसकी वजह से वालिदैन भी कशमकश और कंफ्यूजन का शिकार है कि अगर आइंदा कल छुट्टी होगी कि नहीं। अगर छुट्टी करनी भी है तो वालिदैन का कहना है कि जल्दी जो है इसका ऐलान किया जाए, बर वक्त बताया जाए, क्योंकि ताखीर से ऐलान होने की वजह से अक्सर जो है छुट्टी
छुट्टी जैसी सूरत हाल होती है, क्योंकि रात लेट गए जब ऐलान होता है तो इंतजामात कोई नहीं होते, और जब छुट्टी का ऐलान रात गए होता है तो बच्चे अगले दिन के लिए तैयार भी नहीं होते। और महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि अभी इस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ, हुकूमत की जानिब से हिदायत का इंतजार है। अगर हुकूमत कहती है तो फिर ही छुट्टी होगी। गुज़िश्ता हफ्ते जुम्मे हफ्ते को छुट्टी दी गई थी। जी ठीक है आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन की मॉडल टाउन में अहम सियासी बैठक, मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई। नवाज शरीफ आज मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे और आइंदा इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर भी मुशावरत की जाएगी। तो खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन की मॉडल टाउन में अहम सियासी बैठक है और मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात के हवाले से मुशावरत भी की जाएगी। नवाज शरीफ आज मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे, जबकि आइंदा इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर भी मुशावरत की जाएगी। लाहौर का चौथा मेगा मंसूबा भी मुकर्ररा मुद्दत से पहले मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अकबर चौक फ्लाई ओवर का आज इफ्तिताह करेंगे। अकबर चौक फ्लाई ओवर्स को 10 माह के बजाय 7 माह से भी कम मुद्दत में मुकम्मल कर लिया गया है। अकबर चौक पर 1 किलोमीटर के 2 फ्लाई ओवर्स और 10 प्रोटेक्टेड क्यूटन्स बनाए गए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में आम ट्रैफिक के लिए बनने वाला ये सबसे तवील फ्लाई ओवर्स हैं। मंसूबे की तकमील से वहदत रोड ता पीको रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली से। लियाकत, आगाह कीजिएगा। तो ख़बर यह है, लाहौर का चौथा मेगा मंसूबा भी मुकर्ररा मुद्दत से पहले मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अकबर चौक फ्लाई ओवर का आज इफ्तिताह करेंगे। अकबर चौक फ्लाई ओवर्स को 10 माह के बजाय 7 माह से भी कम मुद्दत में मुकम्मल कर लिया गया है। अकबर चौक पर 1 किलोमीटर के 2 फ्लाई ओवर्स और 10 प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाए गए हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली से। जी लियाकत। बिल्कुल निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की क़यादत में ये लाहौर का ये चौथा मेगा प्रोजेक्ट है जो मुकर्ररा मुद्दत से पहले मुकम्मल हुआ है और अकबर चौक फ्लाई ओवर को 10 माह की बजाय सिर्फ 7 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल कर लिया गया और इस हवाले से जो है बारिशों के बावजूद मनसूबा जो है वो ताख़ीर का शिकार नहीं हुआ और इसको आज ट्रैफिक के लिए खोला जा रहा है। अकबर चौक पर जो है 1 किलोमीटर के 2 फ्लाई ओवर और 10 प्रोटेक्टेड यू टर्न बनाए गए हैं और सूबाई दारुल हुकूमत में आम ट्रैफिक के लिए बनने वाला ये सबसे तवील फ्लाई ओवर है और मंसूबे की तकमील से वहदत रोड तक पीको रोड जो है ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन जाएगा। तो आज इसको जो है निगरान वज़ीर आला पंजाब को मोहसिन नकवी का इफ्तिताह करेंगे। कमल हसीन बेदी अंडरपास, शाहदरा फ्लाई ओवर और जी ठीक है लियाकत अली, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। सस्ती अशिया की तलाश में सब्जी मंडी आने वाले शहरी भी मायूस लौटने लगे हैं। सब्जियां, फल, ब्रायलर और अंडे लोगों की जेबों पर भारी पड़ने लगे हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। कुछ सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो रोज़ाना की बुनियाद पर सरकारी नरखनामे जारी किए जाते हैं, लेकिन रोज़ाना ही इनकी कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। आज 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज जो है गैर मामूली तौर पर जो है महंगा हो रहा है। आज प्याज की कीमत 10 रुपये बढ़ाकर 140 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। दर्जा अव्वल के मेयारी प्याज की कीमत है जो सरकारी रिलीज में, लेकिन मार्केट में 180 से 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर जो है मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन 800 रुपये, अदरक 780 रुपये। मजमूई तौर पर 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ और फलों की सूरत हाल भी यही है कि सरकारी रियल स्टोर में कीमतें कुछ और है और मार्केट में कुछ और। कुछ सार्फिन यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आए हैं सिंहपुरा सब्ज़ी मंडी में, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि क्या क्या ख़रीदा है और क्या क्या ख़रीदने वाले हैं, कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे? प्याज के रेट तो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। टमाटर लिए हैं, छोटे छोटे लिए हैं तो वो मिले, थोड़े सस्ते मिले हैं, वो ले लिया हमने। तो ऐसी सब्जियों के रेट भी बढ़ते रहते हैं दिन ब दिन, रोज़ाना रेट कुछ और होता है। आज बिल्कुल आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि हर चीज़ जो है वो महंगी होती जा रही है। प्याज, टमाटर समेत मौसमी सब्जियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा है। फल एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर है और अंडे जो हैं वो दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं। शहरी जो हैं वो महंगाई से परेशान है और मंडियों में भी जो है महंगाई पहुँच चुकी है, क्योंकि पहले शहरियों को गुमान ही होता था कि मंडियों में चीज़ें सस्ती होती हैं, लेकिन अब शहरी जो है मंडियों में आकर भी महंगाई का ही रोना रोते हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर।